ਹੁਣ सिर्फ 5 मिनट वास्ते भाई बचित्र सिंह जी कोटली सरूखा तो वो एक कविता पेश करनगे भाई बचित्र सिंह जी। वाहिगुरू। ओ इत्थे आया नू दुनिया मोह लैंदी, दे दगे बाज दा तार के पेसमियां, सदा नहीं जवानी ते ऐश मापे, ते सदा नहीं जे बाल बरेशमियां, शाह मोहम्मदा सदा ना रूप दुनिया, ते सदा रहना ना कालड़े के समिया। वाहिगुरू। दसां गुरां दा ए स्वरूप जानो, ते हत्थां नाल लिखी महाराज बाणी, नुकता दुई दवैत दा नहीं पाया, ते हर एक लई है सिरताज बाणी, जेदा जी करदा मत्था टेक जांदा, ते करदी किसे ते नहीं इतराज बाणी, ओ तन्ने वांगू जे रखिए सिदक पूरा, तन्ने वांग जे रखिए सिदक पूरा, ते तन्ने वांग सवार दी काज बाणी, ते तन्ने वांग सवार दी काज बाणी। धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र गोद में सज बैठी सार संगत जीओ, आओ सारी संगत गुरु पातशाह के चरणों में अपनी हाजरी लवाइए, ते सारे गज वज के फतेह का जवाब फतेह विच दिओ जी। आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आप सब संगतां ने बेअंत जथियां दे पासों गुरु पातशाह दे इतिहास सरवण कीता, कवितावां सरवण कीतियां, वडभागे हो, क्योंकि गुरु पातशाह कहंदे वडभागी सार संग पावे, भागहीन परम चोटां खावे, बिन भागां सतसंग ना लभे, बिन संगत मैल भरीजै जियो। वड्डे भागां तो बिना संगत की प्राप्ति नहीं हुंदी। सो दास दे जथे दा साथी भाई बचित्र सिंह जिहदा कि बचपन इत्थे मੱਲੇ कुड़ी वाला पिंड दे विच बीतिया, ते हुण भी वो अपनी मिठी आवाज़ दे विच गुरबाणी दे राहीं संगतां नूं निहाल करदे आ। उहने दास नूं कहा कि आपां एक कविता की हाज़री जिहड़ी जरूर स्टेज ते लाउणी आ, ते तुसीं जरूर आयो। सो एक कविता की सिर्फ हाज़री आ जो आप जी दे नाल असीं साझी करनी आ। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिन्हां ने कि खालसा पंथ की स्थापना की, साडा थोड़े चिर दा इतिहास आ जिहड़ा कि खून नाल सिंजिया पिया है। ये इतिहास आप जी दे नाल साझा कर लई बड़े समय की लोड़ आ, घट्टो घट्ट घंटा तो चाहिए ना जे अपने विचार आप जी नाल साझे करने होण, पर समा बहुत सीमित आ। किसी कवि दियां बड़ियां सोहणियां लाइनां उन्हें लिखियां, कहंदा मेरे इश्क दे तंद नहीं पाए असीं, चरखड़ियां ते भी चढ़े हुए आ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਦੀ ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ। ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਅਸੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਓਏ ਲੋਕੀ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਲਈਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਲਈਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨੇ। खालसा जी बड़िया महंगिया सरदारियां सानू मिलियां, सानू लोड़ है इहनूं सामण दी। सानू पाकिस्तान वाले आके बाहरले मुल्कां वाले आके नहीं समझाउणा कि अपनी सरदारी नूं सांभो। सानू अपने बच्चों नूं हुण तों ही सिक्ख्या देनी पैनी आ, गुर इतिहास तो सानू जाणू करवाउणा पैना। सो छोटी जी कविता आप जी नाल मेरे साथी सांझी कर रहे, आओ बड़े प्रेम सत्कार दे नाल सरवण करिए। वाहिगुरू। दोष दूजियां दे लभ के गणाउंदा ए, गुनाह अपने छुपाउंदा ए।
ਮਿੱਠਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌੜਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਗੀਤ ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਗਾਉਂਦਾ ਏ ਮਿੱਠਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌੜਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਗੀਤ ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਗਾਉਂਦਾ ਏ ਉਹ ਸਦਾ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਨਾ ਜਰੇ ਮਣਾ ਮੇਰੇ ਆਮਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਸੂਗਾ ਜੇ ਆਪੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੂੰ ਕਰੇ ਮਣਾ ਮੇਰੇ ਆਮਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਸੂਗਾ ਜੇ ਆਪੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੂੰ ਕਰੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲੱਭ ਕੇ ਗਣਾਉਂਦਾ ਏ ਗੁਣਾ ਆਪਣੇ ਛਪਾਉਂਦਾ ਏ ਮਿੱਠਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌੜਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਵੀ ਗੀਤ ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਗਾਉਂਦਾ ਏ ਮਿੱਠਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌੜਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਗੀਤ ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਗਾਉਂਦਾ ਏ ਸਦਾ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਨਾ ਜਰੇ ਮਣਾ ਮੇਰੇ ਆਮਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਸੂਗਾ ਜੇ ਆਪੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੂੰ ਕਰੇ ਮਣਾ ਮੇਰੇ ਆਮਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਸੂਗਾ ਜੇ ਆਪੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੂੰ ਕਰੇ ਉਹ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਖਿਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਗਿਆ ਮੈਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗਣਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਥੰਮਾ ਪਉ ਗਿਆ ਮੈਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗਣਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਥੰਮਾ ਪਉ ਗਿਆ ਉਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਸਰੀਰਾ ਅੰਤ ਮਰੇ ਹੀ ਮਰੇ ਮਣਾ ਮੇਰੇ ਆਮਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਸੂਗਾ ਜੇ ਆਪੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੂੰ ਕਰੇ ਮਣਾ ਮੇਰੇ ਆਮਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਸੂਗਾ ਜੇ ਆਪੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੂੰ ਕਰੇ ਉਹ ਬੇੜੀ ਭੌਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਜੋ ਛੇਕ ਬੰਦ ਕਰੇ ਨਾ ਤੂੰ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਭਰੇ ਮਣਾ ਮੇਰੇ ਆਮਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਸੂਗਾ ਜੇ ਆਪੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੂੰ ਕਰੇ ਮਣਾ ਮੇਰੇ ਆਮਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਸੂਗਾ ਜੇ ਆਪੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੂੰ ਕਰੇ ਉਹ ਰੂਪ ਤੱਕਦਾ ਪਰਾਇਆ ਤਨ ਲੋੜਦਾ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ ਤਿਆਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਗਾਫਲਾ ਤੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਗਾਫਲਾ ਤੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਗ ਭੁਲਾਇਆ ਖੋਟੇ ਸੰਗਣੇ ਤੇ ਜਾਣੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਡਰੇ ਮਣਾ ਮੇਰੇ ਆਮਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਸੂਗਾ ਜੇ ਆਪੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੂੰ ਕਰੇ ਮਣਾ ਮੇਰੇ ਆਮਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਸੂਗਾ ਜੇ ਆਪੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੂੰ ਕਰੇ ਹੋ ਗਿਆਨ ਪੜਨਾ ਸੀ ਆਪਾ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੂੰ ਝਗੜੇ ਪਾਲ ਕੂੜ ਦੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਟੁੱਟੀ ਨਾ ਤੇ ਜਮਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਲਾਉਣੇ ਰਗੜੇ ਪਾਲ ਕੂੜ ਜੀ ਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਟੁੱਟੀ ਨਾ ਤੇ ਜਮਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਲਾਉਣੇ ਰਗੜੇ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤੀ ਨਾ ਮਿਆਦ ਕੱਚੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਹਰੇਕ ਸਾਸ ਨਾਲ ਤੂੰ ਖਰੇ ਮਣਾ ਮੇਰੇ ਆਮਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਸੂਗਾ ਜੇ ਆਪੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੂੰ ਕਰੇ ਮਣਾ ਮੇਰੇ ਆਮਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਸੂਗਾ ਜੇ ਆਪੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੂੰ ਕਰੇ ਉਹ ਭਿੰਡੀ ਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਵੈਣ ਵਹਿ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਚਿੰਤੜ ਬਣਾ ਲੈ ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਦਾ ਕਹੀਂ ਜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਚਿੰਤੜ ਬਣਾ ਲੈ ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਦਾ ਕਹੀਂ ਜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਤੈਨੂੰ ਜਾਵਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਠਰੇ ਮਣਾ ਮੇਰੇ ਆਮਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਸੂਗਾ ਜੇ ਆਪੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੂੰ ਕਰੇ ਮਣਾ ਮੇਰੇ ਆਮਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਸੂਗਾ ਜੇ ਆਪੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੂੰ ਕਰੇ ਓਏ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਈ
ਕਈ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਫੇਰ ਆਈ ਜਾਣਗੇ। ਬੈਂਕਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਖਾਰੀ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸੱਚ ਗਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਬੈਂਕਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਖਾਰੀ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸੱਚ ਗਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਆਉਣਾ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘਾ ਜੱਗ ਤੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਹਰੇ। ਮਨਾ ਮੇਰੇ ਮੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਸੂਗਾ ਜੇ ਆਪੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੂੰ ਕਰੇ। ਮਨਾ ਮੇਰੇ ਮੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਸੂਗਾ ਜੇ ਆਪੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੂੰ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਸ ਦੇ ਜਥੇ ਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਗਨ ਹਾਊਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਦਾਸ ਦੇ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਾਸ ਦੇ ਜਥੇ ਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਖੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ IT ਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਦਾਸ ਦੇ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਸ ਦੇ ਜਥੇ ਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ, ਮੈਂਬਰ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨ, ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਖੁੱਲਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।